વહાલા વિદ્યાર્થી લક્ષ સ્કૂલ ઓફ સાયન્સ ઓનલાઈન ટીચિંગમાં તમારું હાર્દિક સ્વાગત છે. જય હિન્દ વાલે મિત્રો, પ્રિય વિદ્યાર્થીઓ અને માનનીય પેરેન્ટ્સ. તમે જાણો જ છો, આ મહામારી દરમિયાન બધાની જ નાણાકીય સ્થિતિ સારી નથી. છતાં લક્ષ સ્કૂલ ઓફ સાયન્સે ઘણી ધીરજ ધરી ઓનલાઈન ટીચિંગ ચાલુ રાખ્યું છે. આમ લક્ષ સ્કૂલ પોતાની ફરજ ચૂકી નથી, તો આપણે આપણી ફરજ ચૂકવીશી જ નહીં. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, વાલીગણ, જે વિદ્યાર્થીની ગયા વર્ષની ફી બાકી છે એ ભરી દેવા અમારી નમ્ર વિનંતી છે. પ્રિય વિદ્યાર્થી મિત્રો અને માનનીય પેરેન્ટ્સ, આપણે ઓનલાઈન ટીચિંગ ચાલુ જ નથી રાખ્યું, પણ અન્ય કરતાં આપણે ઘણું સારું કાર્ય પણ કર્યું છે. હવે ઓનલાઈન ટીચિંગ લગભગ 5 મહિના થવા આવ્યા, તો ચાલુ સત્રની ત્રિમાસિક કે 6 માસિક ફી તો ભરાવી જ જોઈએ. હજુ આપણે ઘણું કાર્ય આગળ કરવાનું છે, માટે શિક્ષકો અને સંસ્થાનો જુસ્સો જળવાયેલો રહે. જો ફી ભરાશે તો એ પર આધારિત શિક્ષક પરિવારના ઘર પણ ચાલશે. આ મહામારી દરમિયાન આપણે એકબીજાનો સહકાર બનીએ. જય હિન્દ વિદ્યાર્થી મિત્રો અને વાલી મિત્રો, આપ સર્વે આ ફી નિયમિત ભરી ઓનલાઈન ટીચિંગ માટે શાળાના શિક્ષકો અને મેનેજમેન્ટનો ઉત્સાહ વધારશો. સંસ્થાને નિયમિત આર્થિક સહકાર આપી આપના બાળકની શૈક્ષણિક કારકિર્દીને વધારે વેગવંતી અને સશક્ત બનાવશો. સો ઇટ્સ અવર હમ્બલ રિક્વેસ્ટ ટુ ઓલ ઓફ યુ to pay the fees as soon as possible. Thank you so much. Welcome back, dear students, to Lux School of Science. Now today we are going to talk about question number 10.19, and in question number 10.19 we have provided how the following conversion can be carried out. So first conversion is propene, and here I think so for the propene we can go in this, okay, CH3 single bond, CH double bond, CH2. So this is the propene, and propene 2 we have to go propane 1 all. So propane 1 all, here on the reactions we can put, on the reaction we can put peroxide effect, and that peroxide effect will provide you propane 1 all. If margulis will be there, then instead of propane 1 all you will get propane 2 all. So that will give you, so I will write peroxide, एक minute. Now we are going to see its particular reaction. So particular reaction that I have given idea there, and particular reaction is like this. Here is the particular reaction. So CH3 CH double bond CH2 propene and HBr peroxide effect will be obtained, and that means we one bromopropane, and from one bromopropane that will be replaced by KOH to get alcohol. So this is our first conversion in row. So this is the first idea, and then we will go with the particular reaction. So second question is ethanol to but 1 ine. So CH3CH2OH, and but 1 ine is nothing but the triple bond. So for triple bond purpose, first of all we have to double out the number of carbon, because ethane is going to convert into the butane. So first of all we have to double out the carbon. Now how we can convert the carbon into the double? So carbon can be doubled out by the process of Grignard reaction, Wroth's reactions, else you can take. Okay, so here the used is taken is of Grignard reaction. So ethanol is first converted to bromoethane in this reaction. This bromoethane is then converted into the
MgBr, that is the Grignard reagent. Okay, now this Grignard reagent is reacted with the given another molecule of ethanol, and that will provide you the intermediate product, that is the 1-butanol. So like that, first CH3CH2OH is reacted with the, so this we can go see here it is written. Okay, so you can write this in this pattern, CH3 CH2 and OH is there. This is the ethanol. Now this ethanol is reacted with direct state way, હા આને ડાયરેક્ટ જ તમારે રિએક્શન કરાવવાનું છે. નાવ વી વિલ યુઝ ગ્રિગ્નાર્ડ રિએજન એઝ અ CH3 CH2 Mg, sorry, Mg B. Okay, now a question arises in your mind, can taking Mg and Br straight way, a CH3 CH2 MgBr, so this is nothing but a Grignard reagent જે મેં અહીંયા dark sun, that is nothing but a Grignard reagent. Now why we are taking CH3 CH2 MgBr? So dear students, અહીંયા આપણને આપેલું છે ઇથેનોલ અને આપણે બનાવવાનું છે બ્યુટેન, એટલે બ્યુટેન બનાવવા માટે વધારાના લેવાના છે, and that two carbons we are taking in this pattern. So I hope that you understand કે why we are taking this Br in this case. Okay, so કોઈને ડાઉટ છે? ઓકે, હવે આ MgBr અહીંયાથી એટલે આ બે રિએક્શન કર્યું, this reaction directly give you, આ બધું વચ્ચેનું આ બધું લખવાનું નહીં, આ બે એડ કરો એટલે this will provide directly to you this reaction. ઓકે, એટલે તમને CH3 CH2 CH2 CH2OH મળશે. ઓકે, અને MgBr માંથી એ નીકળી જશે. ઓકે, તમારે ડાયરેક્ટ રિએક્શન આના ઉપર એરો ઉપર તમારે H+ અને H2O લખવાનું, આ જે લખેલું છે ને એ આ એરો ઉપર લખી દેવાનું. So first CH3 CH2OH CH2 MgBr, and on reaction H+ H2O, that will provide you CH3 CH2 CH2OH. Now that 1-butanol, that is the intermediate product. Now 1-butanol can be converted into iodine અને એના રિએક્શનથી આપણે એને કન્વર્ટ કરી શકીએ છીએ. So that is done here, એ બનાવી દીધું. Then after okay, આ રિએક્શન થયું. So it will be reacted with the KOH to get the but1 in, and then this but1 is brominized, and due to that bromination we will get, so તમે અહીંયા પણ ડાયરેક્ટ કરી શકો, અહીંયા તમે એક કામ કરી શકો, આ મળ્યું હું તમને સિમ્પલ મેથડ બતાવું છું. આવી રીતે આનો અંદર વોટર મોલેક્યુલ રિમૂવ કરીએ, વોટર મોલેક્યુલ રિમૂવ કરવા માટે આપણે એને આના ઉપર શું એપ્લાય કરીએ? ઓકે, અહીંયા આપણે એપ્લાય કરીશું SO4. ઓકે, અને H will get direct this reaction. આલ્કીનનું ડાયહેલોજિનેશન એ તો કરવું જ પડશે. આલ્કીનનું ડાયહેલોજનમાં પછી NaNH2 અને લિક્વિડ એમોનિયા નાખીએ તો HBrH બીજા અને બ્યુટાઇન મળશે. તો આખી પ્રોસેસ છે ઇથેનોલ, that will be done by the Grignard reagent. Grignard reagent ને અંદર 1-butanol, 1-butanolનું તમારે ડિહાઇડ H2SO વાપરશું, સો તમને ડાયરેક્ટ પ્રોપીન મળશે. આ બ્યુટીન Br2 લખીને આપણે એના પછી HBrHBr બે વાર માઇનસ થશે. So this will be the reaction, and if you want to write this reaction directly you can do, so no harm for that. Reaction that we are going to see first, કે ત્રીજું reaction શું છે? So 1-bromopropane is going to convert to 2-bromopropane. હવે 1-bromopropane છે, બધાથી પહેલા એમાંથી ડિહાઇડ્રોહેલોજિનેશન કરો એટલે HBr નીકળી જશે. ઓકે, ડિહાઇડ્રોહેલોજિનેશન કરતાં આપણે એમાંથી કોને રિમૂવ કરીએ છીએ? HBr ને રિમૂવ કરીએ છીએ એટલે પ્રોપીન મળશે. પ્રોપીન મળશે એટલે પછી એનું રિએક્શન આપો, વોટર સાથે રિએક્શન આપશો અને માર્કોનિકોવ રૂલ એપ્લાય કરશો એટલે સેકન્ડ પોઝિશન પર OH જશે, યા તો પછી ડાયરેક્ટ જ જે પ્રોપીન મળે છે એ પ્રોપીન અને માર્કોનિકોવ રૂલ એપ્લાય કરો તો પણ તમને મળી જાય. અહીંયા ડાયરેક્ટ જ લખ્યું છે જો. So first 1-bromopropane is given to halogenation that I told you, and dehydrohalogenation થી આપણને પ્રોપીન ને અંદર માર્કોનિકોવ એડિશન કરી પર Br મળે. So this is very simple reaction. Now into benzyl alcohol, તો toluene to benzyl અંદર ઉપર CH2Cl લાવવાનો અને CH2 પછી હેલાઇડ માંથી આલ્કોહોલ પ્રિપરેશન માટેની પ્રોસેસ કરો એટલે આવી જાય.
is benzene to 4-nitrobenzene. તો બ્રોમો છે લાવવાનું. Elimination કર્યું. Everyone know this bromination, and 100 times we have done this bromination, and that bromination give you Br2FR3, and in dark that will give you bromobenzene, and bromobenzene then nitric acid થી આપણે એને, and that's why paranitro bromobenzene is obtained. So this is simple reaction. Then after benzyl alcohol is got into benzyl alcohol ને શામાં ફેરવવાનું છે? તો 2 phenyl ethanoic acid. Phenyl ethanoic acid, that will be our target. Now this target is done in this pattern. See, so benzyl alcohol, and now everyone know the formula of benzyl alcohol. Benzene ring ઉપર CH2 હોય તેને આપણે benzyl alcohol કહીએ છીએ. Now this benzyl alcohol is going to react with the chlorination કરવાનું છે, PCl3, એટલે preparation of alkyl halide ના હિસાબે ઉપર CH3 CH2Cl આવ્યું, અને CH3Cl2 ને પછી આપણે શામાં કન્વર્ટ કરીએ છીએ? CN માં. પછી CN નું ઓક્સિડેશન કરી હાઇડ્રોલિસિસ કરીને we can convert it into the CH3COOH. ઉપરનું જ જોવાનું, પેલું બેન્ઝીન રિંગ તો એમનું એમ જ છે. ઓકે, સો ઇઝ ધી ટાર્ગેટ. ઓકે, તો CL નું રિપ્લેસમેન્ટ KCN થાય સાઈન પછી વોટર સાથે રિએક્શન કરીને COO. કીપ ઇન માઇન્ડ, અગર તમારે હેલોજનને હવે લખી દઈએ કે બી કન્વર્ટેડ, આપણે હેલોજન છે કાર્બોક્સિલિક એસિડમાં, so carboxylic acid કરવા માટે following step first you have to do. First step is react with KN in presence of aqueous ethanol. બરાબર, aqueous ethanol ના પ્રેઝન્ટમાં એને તમારે aqueous alcohol હોય છે, આ પહેલો પોઈન્ટ કરવાનો છે. એટલે તમને એને તમે શામાં કન્વર્ટ કરી શકો છો? you can convert it into cyanide. એટલે પહેલા, પછી this cyanide, second step, the cyanide is converted to carboxylic acid. કાર્બોક્સિલિક એસિડ એટલે ખાલી CA માં કન્વર્ટ થઈ જાય છે બાય મીન્સ ઓફ ડુઈંગ હાઇડ્રોલિસિસ. ખાલી એના ઉપર શું કરવાનું છે? તમારે હાઇડ્રોલિસિસ કરવાનું છે. સો યુ વિલ ડુ ધીસ પ્રોસેસ, એન્ડ સો લાઈક ધીસ રિમેમ્બર this pattern તમારે રિમેમ્બર જ કરવાનું છે. હવે આલ્કોહોલ ને આલ્કાઇલ હેલાઇડમાં ઇઝીલી કન્વર્ટ થાય, તો આલ્કોહોલમાંથી બી કાર્બોક્સિલિક એસિડ જવાનું હોય, તો એકચ્યુઅલી ડ્યુ ટુ માય પ્રોસેસ ઇઝ વેરી ડિફરન્ટ, આઈ વિલ ગો વિથ ડાયરેક્ટલી લાઈક ધીસ. હવે આલ્કોહોલ ભણ્યા જ છો તો આલ્કોહોલની અંદર તમને ડાયરેક્ટ મળે છે આલ્કોહોલનું ઓક્સિડેશન વિથ KMnO4. બરાબર, એટલે KMnO4 થી ઓક્સિડેશન કરીએ તો કેન કન્વર્ટ that thing into this. So this can be also done, remember. So that is our first target. We are going to talk about the fourth reaction, and fourth reaction is seventh reaction. Seventh reaction is we have to convert ethanol to propane nitrile. Now ethanol to propane nitrile, that we have just done કે પહેલા રેડ ફોર કોઈ બી ફોર બ્રોમિનેશન, અને પછી બ્રોમિનને રિએક્શન કરવા માટે KCN અને આલ્કોહોલ લેવું. So just we have done, so that is enough. Okay, I hope that. Now aniline to chlorobenzene. Aniline to chlorobenzene, this is the most famous reaction and most important reaction, dear students. You can do very nicely and remember this forever. પહેલો આટલો સ્ટેપ તમારે યાદ રાખવાનો છે હંમેશ માટે. This step you have to remember the time, because this step is the vital step. બધી જ જગ્યા પર આ સ્ટેપ આવવાનો છે. So that's why. So benzene, that is aniline. Aniline reacted with sodium nitrite, and in presence of HCl at 273 and 278 Kelvin temperature, here 200 atmospheric pressure or 2 atmospheric pressure also there, અને diazonium salt મળે છે, અને benzenium Al minus, that is also known as benzene diazonium chloride, benzene diazonium. હવે આના સાથે ડિફરન્ટ રિએક્ટ કરીને આપણે CuCl2 રિએક્ટ કરી ગયું, Cu2Br2 રિએક્ટ કરશે તો બ્રોમો ઉપર આવી જશે, આ આવી જશે. તો તમારે ડિફરન્ટ બનાવી શકો. ફોર એક્ઝામ્પલ, અહીંયા તમે ત્યાં પર if you will use Cu2Br2, આમાં Br2 નો યુઝ કરશો તો ઉપર આની જગ્યા પર
ઓકે ઇફ યુ વિલ Br2 યુઝ કરવાના બદલે તમે શું કરો છો યુઝ હવે આના પર યુઝ કરો છો ના બદલે આવડીને આવી જશે so lots of reactions can be done this sodium benzene diazonium આના પર લાવીને તમે પછી એના different reaction કરી શકો છો so it is very easy now next reaction is and what ninth reaction suggests us ninth reaction that 2 chlorobutane should be converted into 3,4-hexane okay so how we will go with this 2 મિથાઇલ 2 ક્લોરોબ્યુટેન આપેલું છે અને 2 ક્લોરોબ્યુટેનને અંદર ડાયમિથાઇલ હેક્ઝેન બનાવવાનું છે તો આના ડબલ કાર્બન એટલે ડાયઇથાઇલ વુડ્સ રિએક્શન્સ આપણે જેને કહીએ છીએ એ વુડી રિએક્શન બી કહેવાય એને સો વુડ્સ રિએક્શનની અંદર સોડિયમ આપી અને આ બે મોલેક્યુલ્સ થાય તો એ ડબલ થઈ જાય સિમ્પલ ને ડબલ થઈ જાય તો જે જગ્યા પર ક્લોરીન છે એ જગ્યા પર CH3 એડ થશે ને ક્લોરીન છે અહીંયા જુઓ આ જગ્યા ઉપર આપણા પાસે ક્લોરીન છે તો જ્યારે બીજું ડબલ એડ થશે તે અહીંયા એડ થશે એટલે આ CH3 આમ થઈ જશે હવે ચેન કેવી બનશે આમ 3 ગયા આ ચોથી બરાબર અહીંયા પણ એક CH3 આ રીતે બીજો હશે અને આ બીજી એક આવશે એટલે ટોટલ કાર્બન કેટલા થઈ ગયા તો ટોટલ કાર્બન હું લખું છું અહીંયા એક કાર્બન છે આ રહ્યો 1 2 3 4 5 6 અહીંયા મિથાઇલ ગ્રુપ અહીંયા એક છે અહીંયા બીજો લાઈક ધીસ ઓકે એટલે ટોટલ 8 કાર્બન આમાં છે હવે લોંગર ચેન તમારી સજેસ્ટ થાય છે હિયર લોંગર ચેન ધ સજેસ્ટેડ લોંગર ચેન કેટલા કાર્બનની છે 6 કાર્બનની છે અને આ બે પોઝિશન પર કોણ છે અહીંયા અને અહીંયા મિથાઇલ ગ્રુપ છે so that's why 3 dimethyl hexane will be obtained so this is the Wurtz reaction in that case you can obtain the double than the given so now 10th reaction is here and we are going to talk about the 10th reaction so in 10th reactions we are provided 2-methyl propene and 2-methyl propene is going to convert into the propane okay 2-chloropropane તો અહીંયા આપણે માર્કોનિકો રૂલ સાથે HCl એપ્લાય કરીશું એટલે સેકન્ડ પોઝિશન પર ક્લોરીન આવી જશે so this is very simple next reaction ethyl chloride should be converted into the propanoic acid so how you will convert into the ethyl chloride into the propanoic acid so ethyl chloride is nothing but the CH3CH2Cl that you know and you want to convert propanoic acid just I have followed the process બધાય પહેલા શું કરો તો અહીંયા તો ક્લોરીન આપેલું જ છે એટલે ક્લોરીનને સીધું કેસીએન સાથે રિએક્શન કરાવો તો એ સીધું કેસીએન સાથેના રિએક્શન આપણને સાયનાઇડ આપશે અને સાયનાઇડનું હાઇડ્રોલિસિસ કરીશું સો વી વિલ ગેટ પ્રોપેનોઇક એસિડ સો સિમ્પલ થિંગ ઓકે યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ રિમેમ્બર જેટલા નંબર કાર્બન છે એના કરતાં એક કાર્બન વધારે આવશે રિએક્ટન્ટમાં જેટલા નંબર કાર્બન છે એના કરતાં એક કાર્બન વધારે આવશે now 11th નંબરનું રિએક્શન 12th નંબરનું રિએક્શન છે but 1 is going to convert into n butyl તો આમાં આપણે કોઈ વધારે રિએક્શન નહીં આપણે રૂટ્સ રિએક્શન જોવાનું નથી આપણે ગ્રિગ્નાર્ડ રિએજન્ટ જોવાનું બીકોઝ જેટલા નંબરના કાર્બન છે એટલા નંબર આપણા પાસે પ્રોડક્ટમાં પણ છે બ્યુટીન છે અને એને આપણે એમાં બતાવવાનું છે તો બધાથી પહેલાં આપણે પેરોક્સાઇડ ઇફેક્ટ આપીએ એટલે ફર્સ્ટ પોઝિશન પર Br આવે ડાયરેક્ટ રિએક્શન નહીં થતું હોય સોડિયમનું એટલે તમે અહીંયા ઇન પ્લેસ ઓફ ધીસ કે HBr ના બદલે HI લઈ લઈએ તો ચાલે કે નહીં ડાયરેક્ટ અહીંયા આયા જ આવે ઓકે સો ધેટ રિએક્શન ઇઝ નોટ પોસિબલ એટલે તમારે પહેલા 1 બ્રોમોબ્યુટેન બનાવો પછી હેલોજન એક્સચેન્જ મેથડ સ્ટેન પ્રોસેસ અને ફિંકલ સ્ટેન પ્રોસેસથી તમારે આ કરી શકાય છે હોપ યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ સો નાઉ 13th question is so in 13th question we know again these reactions came તો 2 reaction with KOH હું આ બધી તમને એ લખીને આપી દે કરવાનું ઓકે સો due to that dehydrohalogenation we will first get propene the anti-Markovnikov rule આપો એટલે ફર્સ્ટ પોઝિશન પર Br અને Br ને alcoholમાં કરી શકીએ છે so that is now anybody can ask me sir why this is not happen આને ડાયરેક્ટ આપણે આપણ તો આલ્કાઇલ હેલાઇડ છે તો આલ્કાઇલ ડાયરેક્ટ આપણે શું આપી દઈએ KOH આપી દઈએ તો અહીંયા OH ના આવી જાય સીધું બટ ડિયર સ્ટુડન્ટ્સ એ OH આવશે
but this OH will come at the second position. And here the question is primary alcohol. So that's why you have to do that. So hope that now it is clear. એટલે સેમ ટુ સેમ રિએક્શન બધા વારંવાર આવે છે એન્ડ ધેટ રિએક્શન ફાઇનલી યુ વિલ લર્ન આઉટ ઓટોમેટિકલી. અને બોર્ડ પર જોઈ લાવો તો આપણે ક્લાસમાં તો વધારે મત, બટ એનીવે હિયર ઇઝ ઇન્ટરેસ્ટિંગ. આઇસોપ્રોપાઇલ આલ્કોહોલ શુડ બી કન્વર્ટ ઇન્ટુ ધ આયોડો ફોર્મ. બરાબર, હવે ફોર્મમાંથી આઇસોપ્રોપાઇલ આલ્કોહોલમાંથી આયોડો ફોર્મ બનાવવાનું છે. તો આઇસોપ્રોપાઇલ આલ્કોહોલનું ઓક્સિડેશન કરીએ એટલે આપણને ખબર છે કે સેકન્ડરી આલ્કોહોલ હોય તો એ કીટોનમાં ફેરવાય. આલ્કોહોલના ઓક્સિડેશનમાં જોયું કે પ્રાઇમરી આલ્કોહોલ છે એ આલ્ડીહાઇડ આપે છે અને સેલ છે કીટોન આપે છે. આ કીટોન લઈ ગયું. કીટોનની અંદર આપણે આયોડોફોર્મ રિએક્શન કરવાનું છે NaOI સાથે. NaOCl લો તો અંદર Cl જાય અને Na અંદર I જાય, તો અહીંયા CHI3 આપણને મળી જાય છે અને CH3COO that will be the differentiated out. તો આ CH સાથે Cl3 મળી જાય, that is our product iodoform, and this is very interesting. Okay, so hope that you understand this. Now IMP reaction, and so many time asked in examination. So is going to convert into para-nitrophenol. So chlorobenzene નું પહેલા નાઇટ્રેશન કરીએ. તો ક્લોરોબેન્ઝીનનું નાઇટ્રેશન કરીએ તો વી હેવ થ્રી પોસિબિલિટી, ઓર્થો પોઝિશન પર, પેરા પોઝિશન પર અને મેટા પોઝિશન પર. એકચ્યુઅલી એ મેટા પોઝિશન પર નહીં હોતું, બટ ક્લોરિનેશનમાં અહીંયા આપ્યું છે, સો યુ વિલ ટેક ધેટ. હવે એમાંથી પેરાનાઇટ્રોફિનોલ લઈએ, પેરાનાઇટ્રોક્લોરિન લઈએ, NaOH સાથે રિએક્શન કરીએ તો ક્લોરોબેન્ઝીન ફિનોલમાં કન્વર્ટ થઈ જાય. ધેટ ઇઝ ધ પ્રિપેરેશન ઓફ ફિનોલ. તો ફિનોલમાં આ રીતે આપણે કન્વર્ટ કરી શકીએ છીએ. સો બાય ધીસ આના ઉપર ચોકડી મારી દો. આ તમારે લખવાનું નથી, રાધર દેન એવું કરવા કરતા ડાયરેક્ટ ક્લોરોબેન્ઝીનથી આ રિએક્શન આપ્યું એટલે આ મળશે, અહીંયાથી આ મળશે. એટલે ડાયરેક્ટ this is the first step, I am putting the number, this is the first, this is the second and this is the third. આ રીતે તમે આગળ વધી શકો છો એની અંદર. So this thing you have to remember. So I hope you understand everything. Okay, so any doubt in this reaction? હવે બીજા બધા રિએક્શન તમે જાતે જોતા જાઓ અને ડિસાઈડ કરો કે આ બધા રિએક્શન આપણા પાસે કેવા આવે છે અને how this reaction observed. Okay, meanwhile I am changing the here color of this thing because કોઈ કલર સારો દેખાય છે એટલા માટે. Okay, so now reaction number 16 પેલું થઈ ગયું. ઓકે, 16 નંબરમાં વી હેવ ટુ પ્રિપેર 2 બ્રોમોપ્રોપેન 2 પ્રોપેન. હવે આમાં બધાથી પહેલા 2 બ્રોમોપ્રોપેન છે, ડિહાઇડ્રોહેલોજિનેશન થશે, આલ્કોહોલ છે, પેરોક્સાઇડ ઇફેક્ટ આવશે, 1 પોઝિશન પર આવી જશે. ઓકે, નાઉ 17. સો ઇન 17 ક્લોરોઇથેન ઇઝ કન્વર્ટ ઇન્ટુ ધ બ્યુટેન. હવે ક્લોરોઇથેનના 4 કાર્બન લાવવાના છે, ડબલ કાર્બન માટે કહું છું કે વુડ્સ રિએક્શન વાપરો. વુડ્સ રિએક્શનના લીધે બ્યુટેન મળી ગયું. તો ધીસ ઇઝ ધ વેરી સિમ્પલ રિએક્શન. ઓકે, તો sort out કરવું પડશે આપણે ક્યારે કરવાના, then it will be very easy. Now benzene is going to convert into biphenyl. Here also Broods fitting reaction આવશે, એટલે માટે ફિટિંગ કરવા માટે હેલોજન જોઈએ. એટલે પહેલા બ્રોમિનેશન કરીને હેલોજન લાવ્યા અને પછી 2 એના ટ્રાઇટર આપી દીધું એટલે ફિટિંગ રિએક્શન થયું અને ફિટિંગ રિએક્શનમાં એ બે જોઈન્ટ થઈ ગયા તો બેન્ઝીન ફિનાઇલમાં થઈ જશે. તો that is also very simple reaction. Now here the next reaction is 19 reaction. In that case tertiary butyl bromide is going to convert into the isobutyl bromide. તો હવે ટર્સરી છે તો અહીંયા થોડુંક મને પ્રોબ્લેમ લાગે છે કે ટર્સરી બ્યુટાઇલ લખવામાં ભૂલ થઈ ગઈ છે. એકચ્યુઅલી ડિયર સ્ટુડન્ટ્સ આ પર BR નહીં રહેવો જોઈએ. ઇન ધીસ પ્લેસ વી હેવ ટુ ટેક CH3. આ સમજો આ BR નથી. ઓકે, સો ધીસ ઇઝ ધ CH3. હવે આ CH3 ને આપણે હાઇડ્રોહેલોજિનેશન કરીએ. એક હાઇડ્રોજન અહીંયાથી અને એક હાઇડ્રોજન અહીંયાથી
ગાયબ થઈ જશે. બોન્ડ વિલ બી એન્ટર હિયર અને અહીંયા આપણા પાસે ડબલ બોન્ડ આવી જશે. હવે આપણે પેરોક્સાઇડ ઇફેક્ટ આપીએ તો પેરોક્સાઇડ ઇફેક્ટના લીધે બ્રોમિન પહેલા નંબર પર બ્યુટાઇલ બ્રોમાઇડ તૈયાર થઈ ગયો. સો ધીસ થિંગ્સ ઇઝ રોંગલી રિટન. જરાક અહીંયા CH3 હશે એટલું જોઈ લેજો. Aniline is converted into the phenyl isocyanide. તો એનિલિનને ફિનાઇલ આઇસોસાયનાઇડમાં કરવા ઉપર એમોનિયા છે જ ક્લોરોફોર્મ સાથે KOH ના આપીએ એટલે સાયનાઇડ બની જાય. તો સેમ જ રિએક્શન હતું. આ એમોનિયા અને સાયનાઇડમાં કેવી રીતે ફેરવાય, that was the written. So hope that you understand this all reaction we have done. હવે આ રિએક્શન તમારે જોતા રહેવાનું છે, લખતા જવાનું છે. So I have given everything to you here. So now the question number 10.20 says that the treatment of alkyl chloride with the aqueous leads to the formation of alcohol. બધાને ખબર છે આલ્ક બને છે. But in the presence of alcoholic KOH, alkenes are major. explain. એવું કેમ થઈ જાય છે કે આલ્કાઇલ ક્લોરાઇડ સાથે આપણે KOH ની રિએક્શન આપીએ તો આલ્કોહોલ બને છે, પરંતુ જો આલ્કોહોલિક આલ્કોહોલ લઈ લઈએ તો તે આલ્કીન આવે. Why this is happen? So this is happen due to this reason કે in a aqueous solution KOH almost completely OH plus ions. બરાબર, એટલે aqueous solution હોય તો OH K plus અને OH minus કન્વર્ટ થઈ જાય અને KCl ને એટ્રેક્ટ કરી જાય અને OH R સાથે ચાલે. But when the what is presence? Alcohol is present. પણ જ્યારે એની અંદર કોણ પ્રેઝન્ટ છે? આલ્કોહોલ પ્રેઝન્ટ છે, ત્યારે એવું થતું નથી. So on other hand, an alcoholic solution of KOH contains alkoxide RO which is strong base. Thus it can abstract a hydrogen from the beta carbon of અને બીટા એલિમિનેશન થાય આલ્કોહોલિક કાર્બનના લીધે છે, પણ સાથે સાથે OH પેલામાંથી હાઇડ્રોજન. This is the reason. Okay, so hope that. Now question number 10.21. Primary alkyl halide CH4HBr9 HBr. A react with the alcoholic KOH to give compound B compound with HBr to give C, which is A is reacted with the sodium metal, it gives compound H18, which is the different from the compound in the previous examination, board examination. Sorry, important. So hope that you have to remember this longer. Okay, તો પ્રાઇમરી આલ્કોહોલ છે આપણે alkyl halide C4H9Br with the alcoholic KOH. alcoholic KOH સાથે રિએક્ટ કરે છે. ઓકે, આલ્કોહોલિક KOH એટલે એ તો આલ્કીન આપશે, બધાને ખબર છે. ઓકે, સો there are two primary alkyl halides having the formula C4H9Br. then they are N-butyl bromide અને બીજું આઈસો, બંને પ્રાઇમરી જ છે. ઓકે, હવે એમાંથી કયું કામ લાગશે આપણે? Now compound A reacts with sodium metal to gives compound B of molecular formula C8H, which is different from the compound formed when N-butyl bromides react with the Na metal. Hence compound A must be isobromide. Okay, તો આપણે એ જોઈશું તો આઇસોબ્યુટાઇલ બ્રોમાઇડ એ કમ્પાઉન્ડ આપણા પાસે હવે આ ચોકડી થઈ ગઈ. એના માટે આપણને બે મળતા, હું સમજીને ધ્યાન આપો. આ C4H9 લખ્યું, એને આપણે આવી રીતે લખીશું, કાર્બન, બીજો કાર્બન, ત્રીજો કાર્બન અને આ ચોથો કાર્બન. 4 કાર્બન આપણને જોઈએ છે. તો આ 4 કાર્બનની અંદર આપણે પ્રાઇમરી છે એટલે પ્રાઇમરીમાં આપણે અહીંયા Cl તો લખી દીધું, Br છે એટલે અહીંયા Br લખી દીધું આપણે. Br અહીંયા આવવાનું જ છે. થઈ ગયું, એટલે આ પ્રાઇમરી થઈ ગયું. પણ કોણ કહે છે કે ફક્ત આવું જ હોય, 4 કાર્બન એટલે આવું જ? પ્રાઇમરી થવા માટે તો આવું પણ જરૂરી છે કે ભાઈ આપણે અહીંયાથી આ લઈ લઈએ, અહીંયા મૂકી દઈએ, સીધું નજીક લઈ લઈએ. પછી અહીંયા ત્રીજો કાર્બન, આ ચોથો કાર્બન અને આ Br જોઈન કરી દીધું. એક કાર્બન બચ્યો, that will be branch with the અહીંયા એનો બ્રાન્ચ આવી જશે. તો આ પણ થઈ શકે ને. આ પણ C થઈ શકે, Br CS અહીંયા આપણે કાર્બન મૂકી દઈએ, ખાલી કાર્બન જ રહેવા દઈએ. તો આ પણ પોસિબલ સેકન્ડરી છે, બંને પ્રાઇમરી છે. કારણ કે કાર્બન જે કોના સાથે છે? હેલોજન ગ્રુપ સાથે કાર્બન છે, એના સાથે સિંગલ બોન્ડેડ જ છે અલ્લા જોડાયેલા,
એટલે પ્રાઇમરી જ છે. સો ધેટ્સ વાય ટુ પ્રાઇમરી. હવે એની અંદર આપણે જો આને કહેવાય એન બ્યુટાઇલ બ્રોમાઇડ ને આને કહેવાય આઇસોબ્યુટાઇલ બ્રોમાઇડ. એન બ્યુટાઇલ બ્રોમાઇડ જે રિએક્શન આપે છે, હા, આપણે કોના સાથે કરાવવાનું છે? આલ્કોહોલિક KOH. તો આલ્કોહોલિક એટલે એ હાઇડ્રોહેલોજિનેશન થાય છે અને તેનાથી આપણને પ્રોડક્ટ મળે છે C8 ધરાવતી, એવું આપણને ક્વેશ્ચનમાં આપેલું છે અને તે ડિફરન્ટ છે એટલે આપણા પાસે આ પ્રોડક્ટ નથી. નાઉ ધીસ ઇઝ ક્રોસ્ડ, ચોકડી મારી જવાની છે. હકીકતમાં આપણા પાસે ધીસ ઇઝ ધ ગિવન થિંગ. ચલો, તો હવે એ ગિવન થિંગ છે તો એનાથી આગળ ચાલીએ. તો એન બ્યુટાઇલ છે ને ક્વેશ્ચન. ઓકે, એન બ્યુટાઇલ બ્રોમાઇડ એને રિએક્શન ડબલ બનાવી લઈએ એટલે 8 કાર્બન થઈ ગયા. 8 કાર્બન આપણા માણસ પાસે મળ્યા. હવે આ 8 કાર્બનને કોના સાથે રિએક્શન? 8 કાર્બન થાય ને, ડબલ થાય એટલે એ 8 કાર્બન, અને પેલાથી આપણે ડબલ કરીએ તો 2,5 ડાયમિથાઇલ હેક્ઝેન થઈ જાય. ઓકે, હવે આપણે કેટલા લાવવાના છે અહીંયા? આપણો ટાર્ગેટ શું છે જોઈએ કે ટાર્ગેટ શું છે. તો વિચ ઇઝ બી ઇઝ રિએક્ટેડ વિથ ફાઇનલ, ના કંઈ નહીં આપેલું ટાર્ગેટ, એટલે આપણે બેવને બંધ કરવું પડશે. એક એન ઓક્ટેન આપે છે અને બીજું ડાય. હવે આપણે આઇસોબ્યુટાઇલ ક્લોરાઇડની રિએક્શન KOH સાથે કરાવીએ, હાઇડ્રોહેલોજિનેશન થાય અને 2 મિથાઇલ બ્રોમને છે જે આપણી પ્રોડક્ટ નંબર B છે. ઓકે, તો આ રીતે યુ કેન કન્વર્ટ ધીસ. હું બોર્ડ પર કરીને બતાવીશ તમને. હમણાં ખાલી આટલું જોઈ મૂકજો કારણ કે ટાઈમ થઈ ગયો છે. સો આઈ વિલ ડુ ધેટ ઓન ધ બોર્ડ એન્ડ ધેન વી વિલ ગો. ઓકે, હેવ અ ગુડ ડે.